زیادہ خسارے والے بجلی فیڈرز شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سولرائزیشن پر اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا شمسی توانائی سے نقصانات میں کمی اور مسلسل بجلی میسر ہوگی۔ کمیونٹی اور صوبائی حکومتوں کے تعاون سے سولرائزیشن کی جائے گی۔ پیسکو اور کیسکو کے نقصان زدہ فیڈرز پر پائلٹ منصوبے شروع کرنے کا حکم۔ پائلٹ پروجیکٹ فوری طور پر لانچ کیے جائیں۔ منتخب نمائندوں سے مشاورت اور کمیونٹی شمولیت یقینی بنانے کی ہدایت۔ سولرائزیشن سے دور دراز علاقوں کے مسائل حل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کار گروپ کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہیں۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے حالیہ دورہ پاکستان نے شراکت داری کو تقویت دی۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے دورے نے تعاون کے فروغ کے لیے سازگار فضا قائم کی۔ تحریک طالبان پاکستان کی بات آتی ہے تو گھبرا کے بیٹھ جاتے۔ یہ بزدلی پتہ ہے کیوں ہے؟ یہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے پر حملہ نہ ہو، مگر ان پر حملہ اس لیے نہیں ہوتا، اس ایک سیاسی جماعت پہ یہ مبارہ ہے، انہوں نے ایگزیمشن لی ہوئی ہے ٹی ٹی پی سے، ان پر حملہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس طرح کی اولیو برانچ ایکسٹینڈ کرتے ہیں، یہ دہشت گردوں سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرتے ہیں، یہ ان کی سہولت کاری کرتے ہیں، یہ ان کو پناہ گاہیں دیتے ہیں، یہ ان کو واپس لے کر آتے ہیں اور بساتے ہیں۔ اسی جماعت نے واپس لا کے دہشت گردوں کو بسایا۔ چلو مجھے تم 10 اچھے لوگوں کا نام بتا دو جن کا تعلق ٹی ٹی پی سے، چیلنج ہے۔ تحریک انصاف ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ قرار۔ ٹی ٹی پی پاکستان کی دشمن ہے، انہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کی دھواں دھار پریس کانفرنس۔ کہا ان پر ٹی ٹی پی کا حملہ نہیں ہوگا، یہ ان کی سہولت کاری کرتے ہیں۔ ان کے ترجمان ٹی ٹی پی کے خلاف بات کرنے سے گھبراتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ پی ٹی آئی کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے ٹی ٹی پی میں 10 اچھے لوگوں کے نام بتا دیں۔ یہ لوگ پیسہ دے کر پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اسلحہ ہونے کے باعث پی ٹی آئی والے ٹی ٹی پی سے ڈرتے ہیں۔ خواتین کے پاس اسلحہ نہیں، اس لیے ان کے خلاف کھل کر بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے جواہرات اور قیمتی پتھروں کے شعبے کے لیے قومی پالیسی فریم ورک کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی پالیسی فریم ورک میں تفویض کردہ اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ پالیسی کے تحت شعبے کو اصلاحات کے ساتھ بین الاقوامی تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا رمضان پیکج سے متعلق جائزہ اجلاس۔ شفاف نظام کے تحت رمضان پیکج پر عالمی آڈٹ ادارے کی رپورٹ کی تعریف۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مالی بے ضابطگیوں کو شفاف نظام میں تبدیل کر دیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز میں بدعنوانی کے باعث مستحق افراد حق سے محروم رہتے تھے۔ غریب اور سفید پوش عوام کی مالی معاونت ترجیحات میں شامل ہے۔ گزشتہ سال وفاقی حکومت نے سستی اشیاء خورنوش کی فراہمی کے لیے شفاف نظام متعارف کروایا۔ آئندہ رمضان میں گزشتہ سال سے زیادہ مؤثر پیکج بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی کراچی آمد۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے سہیل آفریدی کا استقبال کیا، سندھی ٹوپی اور اجرک کا تحفہ پیش کیا۔ ایئرپورٹ کے باہر پی ٹی آئی کارکنان لڑ پڑے، مکیں لاتیں چل گئیں۔ سیکورٹی اہلکاروں نے جھگڑا کرنے والے دونوں افراد کو دھر لیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی مزار قائد جائیں گے۔ سہیل آفریدی پیر کے روز وزیر اعلیٰ سندھ سے ملیں گے۔ کل ریلی کی صورت میں حیدرآباد جائیں گے۔ سینئر وکلاء اور تاجروں سے ملاقات ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب بھی شیڈول۔ حکومت کا پی ٹی آئی کو جناح گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں سہیل آفریدی سیاسی سرگرمیاں کریں، جلسہ بھی کر سکتے ہیں، کسی جماعت کی پرامن جدوجہد کو نہیں روکا جا سکتا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا وزیر اعلیٰ کے پی کو فول پروف سیکورٹی اور مکمل پروٹوکول دیا جائے گا۔ ایسی کوئی کوشش نہ کی جائے جس سے عوام کو تکلیف ہو۔ قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پی ٹی آئی سے ہمارے نظریاتی اختلافات ہیں، جمہوری رویہ یہی ہے کہ اختلاف کو برداشت کیا جائے۔ سرکاری ہسپتالوں کے لیے نئی اور جدید میڈیسن کی لسٹ مرتب اور کمیٹی بنانے کا حکم۔
पंजाब में अब हर डॉक्टर और नर्स का इलाज पर फोकस होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सेहत के शोबे का इजलास। दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी पर इत्तेफाक। अस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सों, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, सूबे में अद्वियात के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए। अब आवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होंगे। नाअहल और कामचोरों को घर जाना होगा। सोमालीलैंड में इस्राइली अहदेदार के दौरे पर पाकिस्तान समेत 24 इस्लामी ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान समेत 24 ममालिक और OIC की इसराइली इक़दाम की शदीद मज़म्मत। इसराइल सोमालीलैंड को तस्लीम करने का फैसला वापस ले। सोमालिया के सफारती और कानूनी इक़दामात की हिमायत जारी रखने का ऐलान। मुश्तरका बयान में कहा, इसराइली दौरा सोमालिया की खुदमुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इरादा करते हैं। अलहदगी पसंद एजेंडों की हौसला अफजाई नाकाबिल कबूल है। बैनुल अक़वामी कानून और UN के चार्टर की पासदारी पर जोर। इंसानी स्मगलर्स किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, पाकिस्तान के नाम पर हर्फ आने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास। FIA इमिग्रेशन विंग की कार्रवाई का तफसीली जायजा। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात पर गौर। पेशावर भिखारी माफिया और सरपरस्तों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। इमिग्रेशन माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई के अहकामात। मोहसिन नकवी के FIA को इमिग्रेशन कावानीन पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन चेकिंग निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने का हुक्म। सफरी डॉक्यूमेंट्स की सख्त स्क्रीनिंग यकीनी बनाने की हिदायत की गई। दरख्त कटाई में मुलव्विस ऑफिसर अब गिरफ्तार होगा। दरख्तों की कटाई पर SHO को बुलाकर पर्चा दर्ज करवाऊंगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। कहा, मुतादिद बार दरख्तों की कटाई से रोकने का हुक्म दिया। दरख्तों की कटाई के मामले की तहकीकात कराई जाएंगी। PHA को पार्क्स के हवाले से पॉलिसी बनाने का कहा। नासिर बाग का मामला अदालत की निगरानी में मुकम्मल होगा। नासिर बाग के बारे में क्या रिपोर्ट है? वकील ने जवाब दिया, नासिर बाग में पार्किंग प्लाजे की आईनी हैसियत चैलेंज कर दी गई। अदालत ने कहा, माहिरीन आइंदा समात पर नासिर बाग बारे रिपोर्ट पेश करें। गली मोहल्लों में वॉशिंग स्टेशन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? लाहौर के इर्द गिर्द सनती यूनिट्स के लिए महकमा माहौलियात का एक यूनिट होना चाहिए। स्टेट बैंक ने मुल्की तरसीलात ज़र के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान को मौसूल तरसीलात ज़र दिसंबर के महीने में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर रहीं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में एक साल में 17% और एक माह में 13% इजाफा हुआ। माली साल 2026 के 6 महीनों में तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 19 अरब 73 करोड़ डॉलर रहा। माली साल 2025 के 6 महीनों में तरसीलात ज़र 17 अरब 84 करोड़ डॉलर मौसूल हुई थीं। सऊदी अरब से तरसीलात ज़र की मद में 81 करोड़ 30 लाख डॉलर मौसूल हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात से 72 करोड़ 7 लाख डॉलर, बरतानिया से 56 करोड़, अमरीका से 30 करोड़ 20 लाख डॉलर मौसूल हुए। PTI के असल वारिस जेलों में हैं। जेलों में बैठे लोग मुदाखलत करना चाहते हैं। बुशरा बीबी और यास्मीन राशिद को रिहा किया जाए। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI के पुराने दोस्त पाकिस्तान में टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ऑनरशिप लें। नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार हैं, वो अपना किरदार अदा करें। लड़ाई आप लोगों की हो रही है, नुकसान लोगों का हो रहा है। आमदनी कम और खर्चा बढ़ गया है। तनख्वाहदार तबके पर 40% टैक्स लग गया। PTI में डिसिप्लिन का फुकदान है। बानी PTI की रिहाई। तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन से मशरूत। सरबरा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अजगज़ई ने सब कुछ कह दिया। लाहौर में वकला से खिताब करते हुए कहा, हर 100 अफराद का अपना सदर है। सब आपस में झगड़ते हैं। 100 अफराद निकलते हैं तो धक्कमपेल हो जाती है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पाकिस्तान की सालमियत सबसे अहम है। वेनेज़ुएला, यूरोप, गजा और कश्मीर में देखें तो अंदाजा होगा पाकिस्तान की सालमियत बहुत जरूरी है। बानी PTI का हमारे दरमियान मौजूद होना पाकिस्तान की जरूरत है।
कराची में पुलिस ऑफिसर ने फायरिंग करके बीवी की जान ले ली। पुलिस हुकाम का कहना है मुलजिम तबस्सुम शेख महकमा पुलिस में इंस्पेक्टर और SIU में तैनात है। मकतूला ने पुलिस ऑफिसर से दूसरी शादी कर रखी थी। मकतूला की बेटी ने वालिदा के लिए ऑनलाइन टैक्सी बुक की थी। खातून के टैक्सी में बैठने के दौरान पुलिस ऑफिसर मौका पर आया और साथ चलने का कहा। मकतूला के इनकार पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी, जिससे वो दम तोड़ गई। मुलजिम फायरिंग के बाद मौका से फरार। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। ट्रंप इंतजामिया की ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए नई प्लानिंग। अमेरिका के साथ इल्हाक की हिमायत करने वाले ग्रीनलैंड के शहरियों को 10,000 से $1 लाख तक देने की पुरकशिश ऑफर। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं यूरोपीय मुल्कों को ग्रीनलैंड के मामले पर सदर ट्रंप को संजीदा लेना चाहिए। यूरोप अमरीकी सदर का मौक़िफ़ नज़रअंदाज ना करे। ग्रीनलैंड पर हमले की सूरत में डेनमार्क की अमरीका को वार्निंग। डैनिश वज़ीर दिफा का कहना है हमला हुआ तो गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। मुसल्लह अफ़वाज अहकामात का इंतजार किए बगैर फौरी जवाब देंगी। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर एक खुद मुख्तार इलाका है।